بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آگ لگی بستی میں حکمران اپنی مستی میں۔ بڑا آپ نے سنا تھا کہ شہباز شریف نے، وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے کہ کس طرح سے یہ تنخواہیں بڑھا لی گئی ہیں، 20-20 لاکھ تنخواہ کیوں کر لی گئی، کیا ضرورت تھی اس کی، اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ نوٹس کیا خاک لیا ہے، دنیا نیوز کی خبر دیکھ لیجئے۔ کہا جا رہا ہے کہ 19.5 لاکھ ہر مہینے کی تنخواہ پچھلے 6 مہینوں کی اکٹھے وصول کر لی۔ 85 لاکھ روپیہ ان دونوں شخصیات نے، چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی یوسف زئی گیلانی اور سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، دونوں اربوں پتی ہیں، لیکن دل نہیں بھر رہا۔ خواجہ آصف نے تنقید بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن ان دونوں نے جناب گزشتہ 6 ماہ کی اکٹھی تنخواہ تقریباً 85 لاکھ روپے وصول کی ہے۔ جو نوٹیفیکیشن کروایا وہ یہ کہ یہ جنوری سے لاگو ہوگی، جو تنخواہوں میں اضافہ ہے، 600% اضافہ تنخواہوں میں کر دیا گیا، وہ اب کیا ہے جی، وہ جنوری سے ہوگا۔ تو 6 مہینے کی تنخواہیں لے اڑے ہیں۔ جب یہ حال ہوگا کہ یہ لوگ اربوں پتی ہو کر بھی اتنے پیسے اور زیادہ تنخواہیں بڑھوا رہے ہیں، جبکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے پہلے بھی، لیکن پھر وہی ہے بس۔ عام آدمی کا کیا حال ہے، بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے، 3,500 روپے بھی بل آ جائے تو ادا نہیں ہو پا رہے، اس کو گرفتار کر کے لے جاؤ، بیٹا جو ہے خودکشی پر مجبور ہو جاتا ہے کہ باپ کو چھڑوانے کے لیے رقم کا بندوبست نہیں کر سکا۔ عوام کا یہ حال ہے، کیسے یہ لوگ جئیں گے، عوام کا کیا سوچیں گے؟ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنی تنخواہیں بڑھانے کی پڑی ہوئی ہے، یہ صرف اس طرف لگے ہوئے ہیں۔ کیسے یہ نظام چل سکتا ہے، کب تک چلے گا؟ اب جناب مخصوص نشستوں کی جو جنگ ہے وہ بھی ختم نہیں ہوئی اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے پھر سے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور نے کہا ہے کہ اپنے کاغذات نامزدگی کی بنیاد پر مخصوص نشستوں کے لیے عدالت سے رجوع کرنے جا رہا ہوں۔ علی مین گنڈا پور نے اپنے بیان میں کہا کہ میں آزاد نہیں، پی ٹی آئی کا رکن ہوں، میں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں خود کو آزاد نہیں لکھا، کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی کا نام لکھا تھا۔ سینٹ کی 21 جولائی کے انتخابات سے متعلق مشاورت کی جائے گی، حکومت مضبوط ہے، کوئی رکن کہیں نہیں جا رہا۔ تحریک عدم اعتماد لانے کا شوق رکھنے والے حقیقت دیکھ لیں، اس وقت اسمبلی میں ہمارے تمام ارکان آزاد ہیں، پی ٹی آئی کا کوئی رکن نہیں۔ آئینی بینچ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ ختم ہوا، بجٹ پاس نہ ہوتا تو حکومت جاتی، قصور ہمارا ہوتا، بجٹ نہ پیش کرنے کا پروپیگنڈا اپنوں کا تھا۔ پارٹی پیٹرن چیف نے بجٹ منظوری پر اطمینان کا اظہار کیا، 2 ارکان نے بجٹ کے حق میں ووٹ نہیں دیا، سب جانتے ہیں وہ کس کے لوگ ہیں۔ درائے سوات واقعے کی ڈسکا کے متاثرہ فیملی کے لواحقین سرکاری نوکری کا تقاضا کر رہے ہیں، پنجاب ڈومیسائل کی بنیاد پر کے پی میں سرکاری نوکری نہیں مل سکتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا لواحقین کو 20 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے 2 کروڑ روپے معاوضہ دیا جائے گا، 2 کروڑ روپے کو کیسے کاروبار کے لیے استعمال کرنا ہے اس کا بھی مشورہ دیا ہے، یعنی ان لواحقین کو۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں، یہ بھی بڑی خبر ہے کہ انتظامات ہو گئے ہیں، بات آگے چل رہی ہے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کا محرم الحرام کے بعد احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان، یعنی اب 48 گھنٹے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ احتجاجی تحریک کے پلانز اور اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا نے محرم الحرام کے احترام میں وقتی وقفے کے بعد دوبارہ احتجاجی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس بات کا اعلان پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر نے ایک اہم ویڈیو میں کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں، شدت آئے گی، اب احتجاج میں مزید شدت ہوگی اور احتجاجی مظاہرے ہر حلقے میں منعقد ہوں گے، اور اس تحریک میں صوبائی حکومت بھی مکمل طور پر شامل ہوگی۔ احتجاجی تیاریوں کا آغاز کریں کارکن صاحب، اور محرم الحرام کے بعد بھرپور شرکت کے لیے تیار رہیں۔ تو جناب تحریک انصاف نہیں چپ کر رہی، نہیں پیچھے ہٹ رہی، اور ابھی عمران خان کے ذاتی معالج سے بھی نہیں ان کو ملنے دیا جا رہا، یہ بھی مدعا جو ہے یہ تحریک انصاف اٹھا رہی ہے۔ یہ بڑی دلچسپ ویڈیو ہے۔ عرفان صدیقی صاحب مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور میاں نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر، ان کی تقریر میں لکھ دینے والے، عرفان صدیقی نے نواز شریف کی اڈیالہ جیل عمران خان سے ملاقات کرنے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ کچھ حلقے اور معتبر صحافی بھی جو تھے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا، لیکن نواز شریف صاحب جا کر عمران خان کو دے کیا سکتے ہیں، وہ لے کیا سکتے ہیں، ان کے پاس ہے کیا، تو وہ کریں گے کیا جا کر؟ اور وہ کہتے ہیں اڈیالہ جیل نہیں جائے گا۔ مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ انہوں نے الفاظ ایسے استعمال کیے کہ میاں نواز شریف صاحب اڈیالہ جیل جا چکے ہیں، قید کاٹ چکے ہیں، وہ اڈیالہ جیل نہیں جائیں گے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے عرفان صدیقی کہہ رہے ہوں کہ ان کو خوف ہے اڈیالہ جیل سے کہ وہ وہاں قید کاٹ چکے ہیں، اب تو وہ نام بھی سننا نہیں چاہتے۔ یہ سنیے گا۔ جرم بے گناہی میں بھی جا چکے ہیں اور متعدد بار قید کاٹ چکے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر، تو ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اڈیالہ جیل جانے کا۔ ٹھیک ہے، وہ قید وغیرہ کاٹ چکے ہیں، اس لیے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کو ڈر لگتا ہے اڈیالہ جیل سے۔ یہ اب دیکھیے اپنی مشہوری دیکھیں، یہ 19 بل بورڈ صرف ایک چوک میں، میں تو کہتا ہوں مریم صاحبہ نہ جایا کریں، اس سے بہتر ہے۔
जहां जाती हैं प्रोटोकॉल और हर जगह वहां जाना था जी, अब पाक पतन आना है। एक चौक में 19 बिल बोर्ड, इनका खर्चा कौन देगा? महरमुल हराम के हवाले से 20 करोड़ की इश्तिहारी मुहिम शुरू करती है। फिर वो सबीलें जो लगाई हैं वो देखिए, खास तरह से वो 2 दिन बाद वो खराब हो जानी है, उन पर जो जिस तरह से वो पेनाफ्लेक्स के जरिए, रॉड्स के जरिए वो पैसा लगाकर मरीम साहबा की तस्वीरें चंद दर्जन बोतलें रखकर और हर जगह अपनी तस्वीर, फोबिया मेरा ख्याल है ये तो लाइलाज हो गया है। एक चौक पे तस्वीर देखिए, ये सामने देखिए, बताएं ये मुहर्रमुल हराम की हवाले से तस्वीर है, आप काउंट करते जा रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के हवाले से है, मुझे बताइए जो लिखा जा रहा है ये क्या, कौन पढ़ेगा, रुकेगा, देखेगा? अच्छा, ये जी मंजानिब डिप्टी कमिश्नर पाक पतन, सारा सरकार का पैसा, सबसे बड़ी तस्वीर मरीम नवाज साहिबा की, हर बिल बोर्ड पे आपको मरीम साहिबा की तस्वीर नजर आएगी। हाँ, एक आधा आपको नवाज शरीफ साहब वाले में मिल जाएगा, लेकिन वहां भी मरीम साहबा। अब आप ये देखिए कि क्या सूरत हाल है, ये देखिए आप, एक चौक से मिला है, इधर आएंगे, एक 2 4 5, वो देखिए एक एक गिनवा रहे हैं इमरान अरशद, 7 8 9 10, हर एक को तस्वीर, 15। फिर यहाँ देखिएगा ये नवाज शरीफ है, ये देखिए 17, यहाँ भी ये भी तस्वीर, ये देखिए 18, ये 19, अंदाजा लगाएं। ये देखिए आप, ये इमरान अरशद नौजवान साफी वहां गया है, मौके पर जाकर एक एक बिलबोर्ड दिखा रहा है तस्वीर के साथ सिर्फ एक चौक पे, प्यार का चौक है, और ये पाकपतन है, ये एक चौक का हाल है। ये पाकपतन गई थी, वहां पर 20 बच्चे ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, नौमौलूद बच्चे, वो जाँ बहक हो गए और वहां जाकर उन्होंने बस क्या किया, गिरफ्तार कर लो, कोई इंक्वायरी कुछ नहीं, बिल्कुल जिसका कसूर है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कोई तरीकाकार होता है। ये वो मलका बनी हुई है, रानी बनी हुई है, जाएं जी इसको पकड़ लें, इसको गिरफ्तार कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ये सब कुछ हो रहा है। और पीपल्स पार्टी भी इनके साथ शाना बशाना है, वो भी कारकर्दगी भी इनसे पीछे नहीं है। लियारी में इमारत गिरने का अलमनाक वाकया, 16 लाशें निकाल ली गई, रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। और इसके बाद होता है एक्शन लेंगे, फलां होगा, अगली बिल्डिंग गिर जाती है, अगली बिल्डिंग गिर जाती है जी, पुरानी बिल्डिंग्स हैं इस तरह से गिर रही हैं, कई दफ़ा तो देखा गया नई बिल्डिंग गिर जाती हैं, क्योंकि वैसे ही उनको यानी ये समझे कि बस रिश्वत दो और बिल्डिंग मंजूर करवा लो, ये सब होता है। इसीलिए अब सीनियर सहाफ़ी हबीब अकरम साहब ने इंकशाफ किया है कि सिंध में हमारा पूरे का पूरा सिस्टम तबाह हो चुका है, हमने मेरिट को अपने हाथों से दफन किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का एतराफ़, वो कहते हैं हमने हर जगह अपने जियाले, अपने कारकुन भर्ती किए तमाम सरकारी पोस्ट पे। कहते हैं अब जो मैंने खुद भी भर्ती करवाए थे, कोई काम पड़ जाता है तो वो काम ही नहीं कर सकते, उनको आता ही नहीं है, क्योंकि हमने बस इस तरह से भर्ती करवा ली, कोई मेरिट तो रहा ही नहीं, तो मेरिट किल कर दिया। इसलिए अब आप देखें बिल्डिंग्स भी गिरती हैं, तो पूरा निज़ाम जिसको सिस्टम कहा गया, जरदारी सिस्टम या फरियाल तालपुर साहब वाला सिस्टम उनकी बहन का, वो क्लैप्स कर रहा है, वो तबाह हो रहा है। इस तरह लोगों की भर्तियां की गई हैं कि अब उनके अपने रहनुमा परेशान हैं कि करें तो करें क्या, क्योंकि हमने लोग तो भर्ती कर दिए, लेकिन काम किस तरह से लेना है। हबीब अकरम साहब ने एक और बहुत बड़ी बात की है, मैं आपसे अर्ज करता हूं ना कि कोई एक लम्हा, कोई एक वाकया, कोई एक खबर सब कुछ बदल देती है। ये जो 10-10 साल के प्लान है ना कि आइन में तरमीम कर लेंगे, उस पर सोचिए, ये तो इनकी तो परवाजें हर वक्त तैयार रहती हैं कि किस वक्त मुझसे निकलना है। इस दफा उन्होंने कहा है कि नहीं, पहले की तरह रात का अंधेरा, बर्तन सारे इकट्ठे करने गए हैं, लोगों को वादे नहीं, जब माहौल बदलता देखो पहले निकल जाओ। नवाज शरीफ साहब वापस ही नहीं आए जब तक कि जनाब सारी चीजें क्लियर नहीं हो गई, वहां जब तक उनको एयरपोर्ट पे इंसाफ नहीं मिल गया तब तक वापस ही नहीं आ रहे थे वो। तो ये लोग बड़ी जल्दी निकलेंगे, हालात इससे पहले के गड़बड़ होंगे, ये इससे पहले निकल जाएंगे। अब क्या हुआ कि कह रहे हैं हबीब अकरम साहब के साबिक ऐसे के एक अफसर ने से मैंने पूछा कि हुकूमत ने ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, यानी 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम भी सुन रहे हैं, आइन सारा बदल दिया, अपने जजेस भी लगा दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, नैब भी देखें हर जगह पर, तो तहरीक इंसाफ के लिए अपोजिशन जो बच बुझ गई है उसके लिए शिकंजा बनाया हुआ है। तो उस अफसर ने, उन्होंने हंसकर एक ही फिक्रा कहा कि फिक्र ना करो, ये जितने भी फंदे बन रहे हैं, ये सुनिएगा, जितने भी फंदे बन रहे हैं, ये जितने भी फंदे बन रहे हैं ना, ये सब इन्होंने, ये इन सब में इन्होंने ही फंसना है। तो मैंने उनसे पूछा कब, तो उन्होंने कहा कि ये जो कानून बन रहा है, ये सब जो बनाने वाले हैं, ये सब इन्हीं पर अप्लाई होंगे। हबीब अकरम साहब ने इंकशाफ किया और इस पर अजमल जामी और अकबर बाजवा दोनों बड़े अच्छे साफी हैं, एंकर पर्सन हैं। उन्होंने कहा जी ये तो हमारी तारीख है, ये तो होना ही होना है। कभी कभार इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होते हैं जो बराह रास्त फौज से मुतल्लिक नहीं होते, वो साबिक़ा से कहते हैं।
तो मैंने उनसे एक दिन पूछा कि मैंने उनसे बड़े ना यानी मैंने उनका देखे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इन्होंने तो ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने हंस के मुझे एक फकरा कहा, उन्होंने कहा फिक्र ना करो, ये जितने फंदे बन रहे हैं ना इन सब में इन्होंने फंसा। नहीं, ये तो हमारी तारीफ जो जितने फंदे बन रहे हैं इन्होंने फंसना है, ये अपने फंदे खुद तैयार कर रहे हैं। तो इस पर जो अभी कह रहे हैं तुम्हारी तारीख है, ताज़ा तारीफ है, ताज़ा इस बात का सबूत है। मैंने उनसे पूछा कि दुनिया की तारीफ बात का सबूत है वैसे तो, लेकिन हाँ, ये हमारी बिलखुसूस हमारी तो मैंने उनसे पूछा कब उनका ये जो कानून बन रहा है ये सब जो बनाने वाले हैं आप बिल्कुल खातिर जमा रखें, ये सब इन्हीं पर अप्लाई होंगे। मैंने तो ये तो होना ही एक बड़े रिस्पॉन्सिबल बंदे कहा जी ये जो कुछ हो रहा है ये सब इन्हीं पर अप्लाई होना ही होना है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। अच्छा, एक और ख़बर, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत कहीं नहीं जा रही, बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, लेकिन अगर आप केपी में ऐसी हरकत करेंगे तो सिविल वॉर का ख़तरा है। आपने इमरान खान की हुकूमत गिरा कर देख लिया, इनकी मकबूलियत 7वें आसमान तक कैसे पहुँच गई है। आप केपी में ऐसी कोई हरकत नहीं होने देंगे, मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं, लेकिन अगर कर ली तो वाकई ये इमरान खान के हक़ में एक और काम ये कर देंगे, मुझे तो ये लगता है। इसी तरह हारून रशीद साहब कह रहे हैं कि इतना पाकिस्तान की तारीख़ में कभी कोई मकबूल नहीं हुआ लीडर जितना इमरान खान हो चुका है। फिर ये देखिए, ये बाकायदा अब ये नोटिफिकेशन लोग शेयर कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब मुहर्रम अल हराम में 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मरीम नवाज़ की तस्वीरी तशहीर के लिए 20 करोड़ खर्च कर रही है। तो ये तो मैंने आपको दिखाया भी अभी पाकपतन की सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ नून लीग की दरखास्त, पेशावर हाई कोर्ट में नून लीग की दरखास्त पर समाअत 7 जुलाई के लिए मुकर्रर। लें जी, जो अभी बंदर बांट हुई है इसमें भी राज़ी नहीं है और अभी भी इनको मसले बने हुए हैं। तो ये जनाब आप ये देखें कि अब भी चाह रहे हैं कि नहीं, अभी इनको मज़ीद इंसाफ चाहिए। ये मखसूस नशिस्तों पर अब ये लूट के माल पर, डाके के माल पर आपस में लड़ाई हो गई है और ये अदालत पहुंच गई। अब देखता है कि अदालत किस तरफ जाती है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, क्योंकि सारे ही अपने लोग हैं। इसमें अब ये सबसे अहम आने वाले दिनों में जो खबर है वो है कि मज़ाहमत तहरीक इंसाफ की तरफ से जारी है और इमरान खान ने जिस तरह से ऐलान किया था कि तैयारी करें, मुहर्रम अल हराम के बाद तहरीक की तरफ चलें, अब उस तरफ चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। देखते हैं कि मुहर्रम अल हराम के फौरी बाद किस तरह से तहरीक इंसाफ आगे बढ़ती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।